لقب میں حیدر علی علی ہے، نبی کی لخت جگر کے شوہر ہمارے رہبر علی علی ہے، صفا کے پیکر ادا میں برتر لقب میں حیدر علی علی ہے، نبی کی لخت جگر کے شوہر ہمارے رہبر علی علی ہے، نثار ان پر لڑے ہیں شیروں کے جیسے ہے سب، بہادری کا مدار ان پر تقاضا ہے مہربانیوں کا، یہ جان کر دو نثار ان پر، خزاں کے اقبال دور رکھ کر لٹاؤ ساری بہار ان پر، اکیلا لڑتے وہ دشمنوں سے کہ جیسے لشکر علی علی ہے، اکیلا لڑتے وہ دشمنوں سے کہ جیسے لشکر علی علی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فیا رب صلی وسلم اللہ
مرشد ارض و سما کا آج عرش پاک ہے، جن کے صدقے میں کھلے ہیں خود لاکھوں خلق کے، جن کے صدقے میں کھلے ہیں خود لاکھوں خلق کے، اس شاہ عقبہ کشادہ آج عرص پاک ہے، اس شاہ عقبہ کشادہ آج عرص پاک ہے، دل بھرے غوث خدا کا آج عرص پاک ہے، دل بھرے غوث خدا کا آج عرص پاک ہے، اولیاء کا آج عرص پاک ہے، اولیاء کا آج عرش پاک ہے، میرا اجمل کیوں نہ باغ خلد میں شادار ہے، میرا اجمل کیوں نہ باغ خلد میں سردار ہے، شفیع روز جزا کا آج عرص پاک ہے، شفیع روز جزا کا آج عرص پاک ہے، دل بھرے غوث خدا کا آج عرص پاک ہے، دل بھرے غوث خدا کا آج عرص پاک ہے، اولیاء کا آج عرص پاک ہے، مدعی اولیاء کا آج عرص پاک ہے، نور چشم مصطفیٰ کا آج عرص پاک ہے، یادگار مرتضیٰ کا آج عرص پاک ہے، یادگار مرتضیٰ کا آج عرص پاک ہے، رب صلی وسلم وبارک علی بذات المصطفیٰ سے آزان، دوارے ہر دو جہاں حضرت غوث و شکلین، دوارے ہر دو جہاں حضرت غوث و شکلین، سوری کون مقام
حضرت غوث و شکلین سرور کون مکان حضرت غوث و شکلین اب ہے شیخ جہاں حضرت غوث و شکلین اب ہے شیخ جہاں حضرت غوث و شکلین اب ہے پیر زمان حضرت غوث و شکلین اب ہے پیر زمان حضرت غوث و شکلین اب بے شک حسنی اور حسینی بھی ہے اب بے شک حسنی اور حسینی بھی ہے شریف دو جہاں حضرت غوث و شکلین شریف دو جہاں حضرت غوث و شکلین ہر دو جہاں حضرت غوث و شکلین عظیم کے بلند کے ذکر ہے مرید اپنے تسلیم کو ہے ادب کا ہے مقام عاشق کو شد جھکاؤ اب کی تسلیم کو قبلہ ہے اہل ایمان یہ کہ پیدا ہوا پتا
فشان کا تیری چمکا کہاں جب رہے عارف فشان کا تیری چمکا کہاں جب رہے فشان کا تیری چمکا کہاں سے آسمان چارمی پیدا ہوا آج غفران مزدائے لایا ہے عاشق حضور مظہر شان شفیع المذنبی پیدا ہوا یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ نبیوں کا ہے مولا دو جہاں کا تو ہے آقا موقع سے بس ہے یہ کہنا باد حق ہے تیرا رتبہ یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک صلی اللہ علیہ وسلم غوث اعظم منگی کا سہیلا مددے من سے خستہ دیا رحمت رحمہ مددے غوث اعظم من کشتے ہیرا مددے ست عالم مددے مرشد پاکا مددے دستگیرے جو افاد غریبا مددے حامی ایتا داخل ہلما مددے باخیالے رکے تو آئینہ حیرانم دل منگل سے مطلق کری سا مددے دلے مستمری مکھے رست مسیح سویت آمدان تال گرما مددے باغنا رہا کر ہماری ساجت مجھے درگائے تو اے رست سلیمہ مددے لطف آمد تمہارا تم نام یدیے غم تو بتائے جنہ یادی ظہر مریدہ مددے بلبلے مدھے سرائے بلے رخسائے تو آمین آئے باہر چمن عالم عرفا مددے مندے لطف عطا رحمت عالم کرم
माँ बने जुग सका मजहर रहमा मदद कसनसुद्दीन सिरकुए औलिया रहमान रहीम हादियो रहमान मुरीदा मदद कादिरिया बिलगर अजहर अल्ताफ करम आमदा बरदर कुले सरसा माँ मदद سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا আজকে পবিত্র উরুস শরীফ উপলক্ষে আপনাদের সামনে তাকরীর করছেন আমাদের আফা মাওলা পীর মুর্শিদ রহবারে দ্বীন দুনিয়া কুতবে জামান হযরত ইমাম হুসাইন আলাইহিস সালাম পাকের পুত্র 33তম বংশধর বাগনান খাজুট্টি খানকায় কাদরিয়া হুসাইনের আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক হযরত সৈয়দনা ও মাওলানা সৈয়দ শাহ ডক্টর আতিফ আলী আল কাদেরী আল হাসাইনি আল হুসাইনি পীরনগরী মাদ্রাসিল আলী আপনারা হুজুর মাওলা পাকের বক্তব্য মনোযোগ সহকারে শুনুন। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ودرسوا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على سيدنا مولانا ونبينا شفيعنا محمد المعد الزهد بالكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى سيدنا الغوث الأعظم وعلى سيدنا المرشد المكرم. حاضرین مجلس، محبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و عاشق اہل بیت علیہم السلام، উপস্থিত পীর ভাই ও পীর বোনেরা, আজ এই জিয়াদা গ্রামে খানকায়ে কাদেরিয়া হুসাইনিয়ার শাখা সংগঠন আঞ্জুমানে কাদেরিয়া হুসাইনিয়ার তরফ থেকে পবিত্র উরুস শরীফের আয়োজন করা হয়েছে। আমরা যারা পীর ভাই ও পীর বোনেরা এই পবিত্র উরুস শরীফে এসে উপস্থিত হয়েছি, আমাদের আন্তরিকভাবে এই ফরিয়াদ করা দরকার যে আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা হুজুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ও ওনার আহলে বাইতের ওসিলাতে আজকের এই উরসে মুবারককে যেন কবুল ফরমান, বলুন আমিন আমিন আমিন। এবং একই সঙ্গে আমরা যে সমস্ত পীর ভাই ও পীর বোনেরা আজকের এই পবিত্র উরুস শরীফে এসে উপস্থিত হয়েছি, আমাদের হাজিরিও যেন কবুল ফরমান, বলুন আমিন আমিন। হাজিরিন মজলিস, সংক্ষিপ্ত আকারে কয়েকটা কথা, তারপরে মাওলানা আছেন, উনি বক্তব্য রাখবেন। আমরা যারা সিলসিলায়ে কাদেরিয়া, সিলসিলায়ে হুসাইনিয়ার গোলামিতে দাখিল হয়েছি, আমাদের জানা দরকার যে উরস কথার অর্থ কি। উরস কথার অর্থ হলো মিলন। উরস শরীফ অর্থাৎ মিলন উৎসব। আমরা জিনার পবিত্র উরুস শরীফে এসে উপস্থিত হয়েছি,
উনি হলেন হুজুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র औलाद। ওনার মধ্য দিয়ে ইনি হলেন औलादे আলী, ওনার মধ্য দিয়ে ইনি হলেন औलादे ইমাম হুসাইন, ওনার মধ্য দিয়ে ইনি হলেন औलादे ইমাম জাইনুল আবেদিন হযরত সৈয়দনা ওয়া মাওলানা ওয়া মুর্শিদনা সৈয়দ আরিফ শাহ আল কাদেরী আল হাসানী আল হুসাইনী পীর নগরী আলাইহিস সালাম। তো ওর কথার অর্থ হচ্ছে মিলন উৎসব, অর্থাৎ জিনার ওরস শরীফে আমরা এসে উপস্থিত হয়েছি। ইনি রব্বুল আলামিনের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন এবং ওনার এই মহামিলনকে কেন্দ্র করে আমরা যে সমস্ত পীর ভাই ও পীর বোনেরা আজকের এই জিয়াদা গ্রামে এসে উপস্থিত হয়েছি, এই মিলন কেন্দ্রটাকে বলা হলো উরসে মোবারক। তো হাজিরিনে মজলিস, আমাদের এই বিশ্বাস রাখা দরকার যে আমরা যেহেতু আলে রসুলের মেহফিলে এসে উপস্থিত হয়েছি, আমরা যেহেতু औलादे আলীর মেহফিলে এসে উপস্থিত হয়েছি, আমরা যেহেতু औलादे গৌসে আজমের মেহফিলে এসে উপস্থিত হয়েছি, আমাদের এই ঈমান ও আকীদা রাখা দরকার যে জিনার মেহফিল খুদ নিয়ে এখানে উপস্থিত আছেন, বলেন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। এবং এটাও আমাদের আকীদা রাখতে হবে যে এই মেহফিলে যদি হুজুর গৌসে আজম উপস্থিত থাকেন, এই মেহফিলে যদি ইমাম হাসান ও হুসাইন উপস্থিত থাকেন, তো এই মেহফিলে আলী মুর্তজা উপস্থিত হয়ে যাবে। যেখানে আলী মুর্তজা উপস্থিত থাকবেন ওখানে মোহাম্মদ মুস্তাফা উপস্থিত হয়ে যাবে। যেখানে মোহাম্মদ মুস্তাফা উপস্থিত থাকেন ওখানে রব্বুল আলামিন উপস্থিত। সুবহানাল্লাহ। রব্বুল আলামিন পরওয়ারদিগারে আলম আল্লাহ সমস্ত জায়গাতে বিস্তার করছেন। পরওয়ারদিগার সমস্ত জিনিসের প্রতি উনি বিরাজমান। হাদিসে কুদসির মধ্যে বলা হচ্ছে যে যদি রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ খালক না করতেন, তৈরি না করতেন, পৃথিবীতে না পাঠাতেন, তাহলে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তৈরি হতো না। বলুন সুবহানাল্লাহ। অর্থাৎ গোটা ব্রহ্মাণ্ড যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য খালক হয়েছে, যদি এটা হাদিসে কুদসির কথা হয়ে থাকে, আর তাহলে ঈমান আমাদের এরকম হওয়া দরকার যে ধরুন আজকে এই জিয়াদা গ্রামে উরসে মোবারক পালন হচ্ছে, কিছুক্ষণ পর অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যাবে, আগামীকাল এখানে লাইট মাইক প্যান্ডেল সব খুলে নেওয়া হবে। কেন? অনুষ্ঠান শেষ, আবার যখন পরের বছর হবে আবার লাগানো হবে, তাই তো? এটাই তো হয়। তো যদি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড রাসূল পাকের জন্য আল্লাহ খালক করলেন, তো যারা বলেন যে রাসূলুল্লাহ চলে গেছেন, উনি আর নেই, যারা বলেন উনি বিদায় নিয়েছেন, উনি আর নেই, তাদের উদ্দেশ্যে আমি বলতে চাই যে রাসূলুল্লাহ জাহিরিতে বিদায় নিয়েছেন, জাগতিক ভাবে বিদায় নিয়েছেন, কিন্তু যদি রুহানি ভাবে দেখা যায় যে রব্বুল আলামিন যদি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড মুহাম্মদ মুস্তাফার উদ্দেশ্যে বানিয়ে থাকেন, তো এ থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড আছে মানে মুহাম্মদ মুস্তাফা আছে, আসমান আছে মানে রাসূলুল্লাহ আছে, জমিন আছে মানে রাসূলুল্লাহ আছেন, হাওয়া আছে মানে রাসূলুল্লাহ আছেন, পানি আছে মানে রাসূলুল্লাহ আছেন, চাঁদ আছে মানে রাসূলুল্লাহ আছেন, সিতারা আছে মানে রাসূলুল্লাহ আছেন, দিন আছে মানে রাসূলুল্লাহ আছেন, রাত আছে মানে রাসূলুল্লাহ আছেন, আর এগুলো কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। মুহাম্মদ মুস্তাফা কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। নারে রিসালাত, নারে রিসালাত, নারে हैदरी या हुसैन। हज़रत सैयदना मौलाना सैयद से डॉक्टर आतिफ अली अल कादरी, এগুলো কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। মুহাম্মদ মুস্তাফা কিয়ামত পর্যন্ত থাকবেন। বলুন সুবহানাল্লাহ। ভাই আগে তো মাকামে মুহাম্মদ মুস্তাফা বুঝতে হবে, তারপরে মাকামে আলী মুর্তজা বুঝতে হবে। যদি মুহাম্মদ মুস্তাফার মাকাম না বুঝি তো মাকামে আলী মুর্তজা কি বুঝবো? মাকামে আলী মুর্তজা যদি না বুঝি তো মাকামে औलादे আলী কি বুঝবো? স্টেপ বাই স্টেপ আমাদেরকে জানতে হবে, তাই তো? তো আমরা সিলসিলা কাদেরিয়া এবং সিলসিলা হুসাইনিয়া মাননেওয়ালা, গোলামিতে আমরা দাখিল হয়েছি।
একটা হুজুর গৌসে পাকের সিলসিলা, সিলসিলায়ে কাদেরিয়া, একটা ইমামে হুসাইনের সিলসিলা, সিলসিলায়ে হুসাইনিয়া। দুটোরই নিসবত আলিয়ে মুর্তজার সঙ্গে রয়েছে। আলিয়ে মুর্তজার নিসবত মুহাম্মদ মুস্তাফার সঙ্গে রয়েছে, মুহাম্মদ মুস্তাফার নিসবত রব্বুল আলামিনের সঙ্গে রয়েছে। এবং আমাদের পথ, আমাদের মত, আমাদের বিশ্বাস, আমাদের প্রিন্সিপাল, আমাদের আকীদা সবটাই আলহামদুলিল্লাহ কোরআন ও সহিহ হাদিস মোতাবেক। বলুন সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। আমরা হুজুর রাসূল পাকের প্রতি मोहब्बत रखने वाला কোরআনে মজিদে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা ওনার হাবিবের প্রতি মোহব্বতকে ফরজ করে দিয়েছেন। বলুন সুবহানাল্লাহ। আমরা আহলে বাইতের চাহনে वाला কোরআনে মজিদে আল্লাহ বলছেন যে কুল লা আসআলুকুম আলাইহি আজরান ইল্লাল মাওয়াদ্দাতা ফিল কুরবা, যে তোমরা যদি কোনো পুরস্কার আমার হাবিবকে দিতে চাও ইসলাম প্রচারের বিনিময়ে, তোমরা আমার হাবিবের আহলে বাইতকে মোহব্বত করো, আমার হাবিবের औलादকে মোহব্বত করো, আমার রসুলের খুনকে মোহব্বত করো, আমার রসুলের औलादকে মোহব্বত করো। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ এবং ওনার আহলে বাইতকে মোহব্বত কোরআনে মজিদের হুকুম। বলুন সুবহানাল্লাহ। আমরা আউলিয়া আল্লাহর চাহনে वाला। কোরআনে মজিদে আল্লাহ বলছেন আল্লাহ ইন্না আউলিয়া আল্লাহ লা খাউফুন আলাইহিম ওয়া লা হুম ইয়াহজানুন, যার অর্থ আল্লাহ বলছেন যাদেরকে আমি নিজের ওলি বলে দিই, যাদেরকে আমি নিজের দোস্ত বলে দিই, যাদেরকে আমি আমার নিকটের বলে দিই, যাদেরকে আমি আমার কাছের বলে দিই, যারা আমার হয়ে যায়, আমি যাদের হয়ে যাই, লা খাউফুন আলাইহিম ওয়া লা হুম ইয়াহজানুন, তার দুনিয়াতেও কোনো ভয় নেই এবং আখিরাতেও কোনো ভয় নেই। অর্থাৎ এই বিশ্বাস আমাদের রাখতে হবে, যদি ভালোর সান্নিধ্যে কে আসে ভালো আসে, খারাপের সান্নিধ্যে কে যায় খারাপ যায়। তো যদি খারাপের সান্নিধ্য পেলে কেউ খারাপ হয়ে যায়, তো ভালোর সান্নিধ্য পেলে সে যদি ভালো হয়ে যায়, তো এই বিশ্বাস রাখতে হবে আমরা যে আহলে বাইতের চাহনে वाला, আমরা যে আউলিয়া আল্লাহর চাহনে वाला, কোরআন অনুযায়ী আউলিয়া আল্লাহর দুনিয়া ও আখিরাতে কোনো ভয় নেই। এবং এই ঈমান আমাদের রাখতে হবে ওনাদের সঙ্গে নিসবত রাখার কারণে ওনার গোলামের দুনিয়া ও আখিরাতে কোনো ভয় নেই। সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার। আমরা ওসিলা ইখতিয়ার করনে वाला কোরআনে মজিদে ওয়াক্তাবু ইলাইহিল ওয়াসিলা, বড় আয়াত সংক্ষিপ্ত আকারে বলছি, ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু তাকুল্লাহা ওয়াক্তাবু ইলাইহিল ওয়াসিলা। অর্থাৎ হে ঈমান ওয়ালো, তোমরা রব্বুল আলামিনকে তালাশ করার জন্য কিছু সঠিক রাস্তা অবলম্বন করো, যেটাকে বলা হচ্ছে ওয়াক্তাবু ইলাইহিল ওয়াসিলা। এক্সাক্ট ওয়ার্ডটার মধ্যে রয়েছে ওয়াসিলা, অর্থাৎ তোমরা ওয়াসিলা তালাশ করো, তোমরা ওয়াসিলা ইখতিয়ার করো। অর্থাৎ ওয়াসিলার জিকির কোরআনে মাজিদে রয়েছে। এ থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে পেতে গেলে ডাইরেক্ট কি পাওয়া যায়? ডাইরেক্ট পাওয়ার রাস্তা নেই। তার কারণ রাব্বুল আলামিন উনি ওনার হাবিবের মধ্য দিয়ে আমাদেরকে সবকিছু পাঠিয়েছেন। আমাদেরকে কোরআন পাঠিয়েছেন, আমাদেরকে ইসলাম দিয়েছেন, আমাদেরকে নামাজ দিয়েছেন, রোজা দিয়েছেন, হজ্জ দিয়েছেন, যাকাত দিয়েছেন, কালমা দিয়েছেন, শরীয়ত দিয়েছেন, আমাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন মুহাম্মদ মুস্তাফার ওসিলার মধ্য দিয়ে দিয়েছেন। কারোর বাড়িতে কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আসেনি। তো আমি বোঝাতে এটাই চাইছি যে আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বশক্তিমান হওয়া সত্ত্বেও উনি যদি ওনার গোলামের কাছে কিছু পাঠানোর জন্য, ওনার বান্দার কাছে কিছু পাঠানোর জন্য মুহাম্মদের মুস্তাফাকে নিজের ওসিলা বানান, এটা আমাদের জন্য শিক্ষা যে আমরা বান্দা হয়ে রব্বুল আলামিনকে পেতে গেলে সেই মুহাম্মদ ও আলে মুহাম্মদকে নিজের ওসিলা বানাতে হবে। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। আমরা আহলে বাইতকে নিজের মুর্শিদ ও মাওলা মনে করি, অর্থাৎ পথ প্রদর্শক, আমাদের রেহবর, আমাদের রাস্তা দেখানে वाला। কোরআন বলছে তাসজিদা লাহুম ওয়ালিয়া মুরশিদা,
অর্থাৎ যার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ বলছেন যে আমি তাকে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছি, অর্থাৎ সেই ব্যক্তি পথভ্রষ্ট যার ভাগ্যে মুর্শিদ নাজিল করেনি। কোরআনে মজিদের আয়াত, যদি মুর্শিদ নাজিল না হলে, মুর্শিদ না থাকলে যদি সে পথভ্রষ্ট হয়ে যায়, তো এর অপোজিটটা এটাই দাঁড়ালো যে রব্বুল আলামিন তাকেই হেদায়েত করেন যার ভাগ্যে উনি মুর্শিদ দিয়ে পাঠিয়েছেন। বলেন সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। এই ধরনের যদি আমি একটা একটা করে জিকির শুরু করি তো দেখা যাবে অনেক সময় লাগবে। এমনি প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বৃষ্টি বাদলের ব্যাপার, এখন নিম্নচাপের এবং সাইক্লোনের ব্যাপার রয়েছে, যার জন্য অনুষ্ঠানও আমরা অন্যান্য জায়গার থেকে একটু দ্রুত আগে শুরু হয়েছে এবং আমরা তাড়াতাড়ি অনুষ্ঠানও শেষ করার টার্গেট রাখবো। তো হাজিরিনে মজলিস, আমরা হুজুর গৌসে পাকের সিলসিলায়ে কাদেরিয়া এবং ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালামের সিলসিলায়ে হুসাইনিয়ার গোলামিতে আমরা যারা দাখিল হয়েছি, আমাদের এই সিলসিলা পাকের মধ্য দিয়ে ইসলামের কিছু ভেতরের জিনিস, গভীরের জিনিস জানার চেষ্টা করা দরকার। ইসলামের কিছু ইন্টারনাল পার্ট অফ ইসলাম, ইসলামের কিছু গভীরের জিনিস যেটা সচরাচর সবাই জিকির করে, যেটা সচরাচর সবাই বলে থাকে, সেটাও যদি আমরা এত গভীরের সিলসিলায় কাদেরিয়া ও হুসাইনিয়ার গোলামিতে দাখিল হয়ে আমরাও যদি সেই সাধারণ জিনিসগুলোকে নিয়ে চর্চা করি, তাহলে আর স্পেশালিটি কি রইল এই সিলসিলা পাবে? আমাদেরকে একটু ইসলামের গভীর জিনিস নিয়ে চর্চা করতে হবে, ইসলামের ইন্টারনাল বিষয়গুলোকে নিয়ে চর্চা করতে হবে, যেগুলো সাধারণ মানুষের নলেজের বাইরে, বোধগম্যের বাইরে থাকে। তো হাজিরিনে মজলিস, আলে মুহাম্মদ অর্থাৎ মুহাম্মদে মুস্তাফার ঘরানা, আলে রসুল অর্থাৎ রসুলাল্লাহর ঘরানা, আলে নবী অর্থাৎ নবীর ঘরানা, এবং এই ঘরানা সেই ঘরানা যেই ঘরানাতে আল্লাহ খুদ ইসলামকে নাজিল করে দিয়েছেন। তো আমরা যদি ইসলামকে পেতে চাই, আমাদেরকে সেই ঘরানা দ্বারস্থ হবে যে ঘরানাতে আল্লাহ কোরআনকে নাজিল করেছেন। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। এবং এই আলে মুহাম্মদ, এই আলে রসুল, ইনারা জাগতিকভাবে ইনাদের মিলাদত হয়েছে, জাগতিকভাবে ইনাদের শাহাদাত হয়েছে, জাগতিকভাবে ইনাদের বিশাল হয়েছে। এটা গেল জাগতিক দিক। জাগতিকভাবে যদি আমরা দেখি, হুজুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনি মানব রূপে পৃথিবীতে এসেছেন। জাগতিকভাবে যদি আমরা দেখি, উনি মানব রূপে পৃথিবীতে এসেছেন। ওনার আহলে বাইত মানব রূপে পৃথিবীতে এসেছেন। হযরত খাতুনে জান্নাত ফাতেমাতুজ জাহরা সালামুল্লাহ আলাইহা মানব রূপে পৃথিবীতে এসেছেন। হুজুর আলী মুর্তজা এবং আওলাদে আলী ইনারা মানুষ রূপে, মানব রূপে পৃথিবীতে এসেছেন। যদি ইনারা ইনাদের রূহানি রূপ নিয়ে পৃথিবীতে আসতেন, তাহলে মানুষ হেদায়েত প্রাপ্ত হতে পারত না। তার কারণ সাধারণ মানুষের মধ্যে ওনারা মিশে, সাধারণ মানুষের মধ্যে থেকে ওনারা ইসলাম প্রচার করেছেন। কিন্তু যদি দেখা যায় যে ওনাদের ব্যাকগ্রাউন্ড, ওনারা খালক কিভাবে হয়েছেন, হুজুর রাসূল পাক থেকে শুরু করে আলে রাসূল যিনাদের জিকির আমরা করেছি, ওনারা খালক কিভাবে হয়েছে, যদি আমরা একটু ইন্টারনাল বিষয়গুলো নিয়ে চর্চা করি, তাহলে আমরা জানতে পারবো যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা হযরত আদম আলাইহিস সালামকে যখন তৈরি করলেন, তৈরি করার সঙ্গে সঙ্গে উনি কিন্তু ফেরেশতাদেরকে সাজদার হুকুম দিলেন না। ততক্ষণ পর্যন্ত হযরতে আদম লায়েকে সেজদা হননি, ততক্ষণ পর্যন্ত উনি হননি যতক্ষণ না আল্লাহ নিজের নূর দাখিল করলেন হযরতে আদমের মধ্যে। এই ঘটনা আপনারা জানেন তো, হযরতে আদমের প্রতি আল্লাহ নিজের নূরকে দাখিল করলেন, নিজের জ্যোতিকে দাখিল করলেন। তারপর আল্লাহ বললেন যে সমস্ত ফেরেশতা তোমরা একে একে গিয়ে হযরতে আদমকে সিজদা করো, হযরতে আদমের কাছে মাথা নত করো। এই ঘটনা আমাদের কম বেশি অনেকের অবগত,
যারা আমরা হয়তো নলেজের বাইরে আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা সেটা জেনে যাব। তো হযরত আদম আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তৈরি করার পর নিজের নূর দাখিল করলেন। নূর দাখিল করার পর হযরত আদম উনি লায়েকে সেজদা হলেন, তার আগে কিন্তু লায়েকে সেজদা ছিলেন না। এটা বোঝা কি গেল, আদমের মধ্যে নূরে ইলাহি দাখিল হলো। নূরে ইলাহি কি? নূরে ইলাহি কি জিনিস? একটা ছোট্ট উদাহরণ দিয়ে আপনারা বুঝতে পারবেন। স্বাধীনতার আগে 1947 এর আগে ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ এক ছিল তো? জি, এক ছিল তো? জি। তো তখন যদি ভারতের ম্যাপ আপনি খোঁজেন, তো ভারতের ম্যাপের মধ্যে আপনি যেমন দিল্লি পাবেন, 1947 সালের আগে ভারতের ম্যাপ খুঁজলে ওখানে যেমন আপনি কলকাতা পাবেন, ওখানে যেমন আপনি মুম্বাই পাবেন, ওখানে তেমন আমার বাংলাদেশের আপনি উত্তরাও পাবেন, বাংলাদেশের ঢাকাও পাবেন, বাংলাদেশের মোহাম্মদপুরও পাবেন। 1947 এর আগে যদি আপনি ভারতের ম্যাপ খোলেন, ওখানে পাকিস্তানের ইসলামাবাদও পাবেন, ওখানে আপনি লাহোরও পাবেন। সবটাই কিন্তু ভারতের ম্যাপের মধ্যে। কেন? কারণ তখন দেশ বিভক্ত হয়নি, দেশ ভাগ হয়নি। অর্থাৎ একটা ম্যাপের মধ্যে কিন্তু এতগুলো জায়গা রয়েছে, ইসলামাবাদও রয়েছে, লাহোরও রয়েছে, ঢাকাও রয়েছে, চিটাগং চট্টগ্রামও রয়েছে, উত্তরাও রয়েছে, আবার কলকাতাও রয়েছে, দিল্লিও রয়েছে, গুজরাট, ব্যাঙ্গালোর, মুম্বাই সব রয়েছে। ভারত ভাগ হওয়ার পর একটা ছোট্ট উদাহরণ দিচ্ছি। ভারত ভাগ হওয়ার পর যখন আলাদা আলাদা দেশ হয়ে গেল, তখন পাকিস্তানের ম্যাপে পাকিস্তান চলে গেল, ভারতের ম্যাপে ভারত চলে এলো, বাংলাদেশের ম্যাপে বাংলাদেশ চলে গেল। তো আমি বোঝাতে এটাই চাইছি যে হযরতে আদমের মধ্যে আল্লাহ নিজের নূরকে দাখিল করার পর হযরতে আদম উনি লায়েকে সেজদা হয়ে গেলেন, এবং তার পরবর্তীকালে ঘটনা যেটা ঘটলো সেটা আমরা সবাই জানি যে ইবলিস আজাজিল ফেরেশতা সে সেজদা করলো না করার কারণে শয়তানে রূপান্তরিত হলো, ওটা একটা আলাদা বিষয়। তবে যে বিষয় আসতে চাইছি যে আল্লাহ নিজের নূরকে আদমের মধ্যে দাখিল করার পর হযরতে আদম উনি লায়েকে সেজদা হলেন, অর্থাৎ সেজদার লায়েক হয়ে গেলেন। আর রাসূলুল্লাহ বলছেন যে আউয়ালুহুমা খালাকাল্লাহু নূরি ওয়া আনা ওয়া আলিয়ুন মিন নূরিন ওয়াহিদ। রাসূল খোদা বলছেন যে রব্বুল আলামিনের নূরকে দুটো ভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে, একটা ভাগে মুহাম্মদ মুস্তাফা তৈরি, আর একটা অংশ থেকে আলী মুস্তাফা তৈরি। বলেন নারে রিসালাত, নারে হায়দারি, ইয়া আলী, ইয়া আলী, ইয়া আলী। সুবহানাল্লাহ। হযরতে আদমের মধ্যে নূরে ইলাহি দাখিল করা হলো, পরবর্তীকালে দাখিল করার পর হযরতে আদম সেজদার লায়েক হলেন। পরবর্তীকালে আল্লাহ সেই নূরে ইলাহি থেকে একটা নূরে মুহাম্মদী তৈরি করলেন, একটা নূরে মুস্তাফা তৈরি হলো, একটা নূরে আলিয়ে মুর্তজা তৈরি হয়ে গেল। এবারে ভাই বলুন, মল্লিকের ছেলে কি হয়? মল্লিক হয়। কি হয়? কি হয় বলুন? মল্লিক ফ্যামিলির ছেলে কি হয়? মল্লিক হয়। খানের ছেলে কি হয়? ব্যানার্জির ছেলে কি হয়? ব্যানার্জি। চ্যাটার্জির ছেলে কি হয়? চ্যাটার্জি। মুখার্জির ছেলে কি হয়? তো নূরের আওলাদ নূরের হবে। বলুন সুবহানাল্লাহ। তো রাসূল খোদাও যে নূরের তৈরি, আলিয়া মুর্তজাও সেই নূরের তৈরি, ইমামে হাসানও সেই নূরের তৈরি, ইমামে হুসাইনও সেই নূরের তৈরি, যায়নুল আবেদিনও নূরের তৈরি, মুহাম্মদ বাকিরও সেই নূরের তৈরি, জাফর সাদিকও সেই নূরের তৈরি, মুসা কাযিমও সেই নূরের তৈরি, আলী রাজাও সেই নূরের তৈরি, মুহাম্মদ তাকিও সেই নূরের তৈরি, আলী নাকিও সেই নূরের তৈরি, হাসান আসকারিও সেই নূরের তৈরি, মোহাম্মদ মেহেদিও সেই নূরের তৈরি, হুজুর গৌসে আজমও সেই নূরের তৈরি। নারে গো, নারে গো, বাংলার খাজুপি খানকা শরীফ, হুজুর পাক, মাওলা হুজুর পাক। أولهما خلق الله نوري وأنا وعلي من نور الله।
যে নূর থেকে মুহাম্মদ মুস্তাফাকে আল্লাহ খাল করেছেন, সেই একই নূর থেকে উনার আলে রসুলকে খাল করেছেন। বলুন সুবহানাল্লাহ। এটা হলো মাকাম আহলে বাইত, এটা হলো আহলে বাইতের মাকাম। বলুন সুবহানাল্লাহ। আর কবিতার মধ্য দিয়ে বলছেন যে वो नूर जिसे शहे मशरकैन कहते हैं, वो नूर जिसे शहे मशरकैन कहते हैं, उसी को नूर खुदा नूर ऐन कहते हैं। और बिखर गया तो वो नूर कायनात बना, बिखर गया तो वो नूर कायनात बना, और सिमट गया तो उसी को हुसैन कहते हैं। सुभान अल्लाह। या हुसैन, या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। सुभान अल्लाह। बिखर गया तो वो नूर कायनात बना, और सिमट गया तो उसी को हुसैन कहते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना नबीना शफीना मुहम्मदिन मादन ज़ूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक व सल्लम व अला सय्यिदिना गौसुल आज़म व अला वलीदिहि सय्यिदिना मुर्शिदिना मुकर्रम। हाज़रीन मजलिस, আমরা সত্যি অত্যন্ত সৌভাগ্যবান যে আমরা হুজুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওনার আহলে বাইতের গোলামিতে দাখিল হতে পেরেছি। আমাদেরকে সেইভাবে ওনাদের খিদমত করা দরকার যে আমাদের খিদমত যেন ওনারা কবুল করেন। বলুন আমিন। আমিন। নামাজ এমন এক মস্ত বড় ইবাদত, বলা হচ্ছে যে নামাজ কবুল তো হর ইবাদত কবুল। বলা হচ্ছে নামাজ কবুল তো হর ইবাদত কবুল। রব্বুল আলামিনের প্রাইভেট ইবাদত, পার্সোনাল ইবাদত হলো নামাজ। নামাজ হলো বান্দা এবং আল্লাহর মধ্যে গুফতগু, অর্থাৎ আল্লাহ এবং বান্দার মধ্যে কথোপকথন। হুজুর মওলা আলী আলাইহিস সালাম ফরমাচ্ছেন যে যখন আমাকে আল্লাহর সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছা হয় তখন আমি নামাজ আদা করি। হুজুর মওলা কায়নাত ফরমাচ্ছেন, আলী মুর্তজা ফরমাচ্ছেন যে আমার যখন ইচ্ছা হয় যে আমি রব্বুল আলামিনের সঙ্গে কথা বলবো তখন আমি নামাজ আদা করি। আর যখন আমার ইচ্ছা হয় যে আমার রব আমার সঙ্গে কথা বলবেন তখন আমি কোরআন তেলাওয়াত করি। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। কত মস্ত বড় ইবাদত হলো নামাজ। নামাজ কবুল তো হর ইবাদত কবুল। আবার সেই নামাজের মধ্যে আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলে মুহাম্মদ দরুদ ইব্রাহিমের যেটা অংশ, বড় অংশ ছোট করে বলছি, যার অর্থ হচ্ছে যে মুহাম্মদ ও আলে মুহাম্মদের প্রতি যদি দরুদ না পাঠ করেন, সালাম না পেশ করেন, তাহলে মুসলমানের নামাজ কবুল হবে না। আলে মুহাম্মদকে না আলী মুর্তজা, আলে মুহাম্মদকে না ইমাম হাসান হুসাইন, আলে মুহাম্মদকে হুজুর গৌসে आजम, आले मोहम्मद के पंजतन पाक, आले मोहम्मद के औलिया अल्लाह, आले मोहम्मद के 12 इमाम। तो यदि आले मोहम्मदेर प्रति दरूद और सलाम पेश ना करले यदि मुसलमानेर नामाज कबुल ना हয়ে থাকে। আর নামাজ এমন এক মস্ত বড় ইবাদত, বলা হচ্ছে যে নামাজ কবুল তো হর ইবাদত কবুল, অর্থাৎ সমস্ত ইবাদতের কবুলিয়তের জন্য নামাজ পড়া জরুরি। আর নামাজের কবুলিয়তের জন্য জিক্রে আহলে বাইত করা জরুরি। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। হক বেশক নামাজ কবুল তো হর ইবাদত কবুল। সব ইবাদতের কবুলিয়তের জন্য নামাজ জরুরি, আর নামাজের কবুলিয়তের জন্য জিক্রে আলী মুর্তজা জরুরি। সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার। তো হাজরিনে মজলিস, যে কথা বলছিলাম যে রব্বুল আলামিন নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত, কোরআন, শরীয়ত, তরিকত, হাকিকত, মারিফত সমস্ত কিছু আলে মুহাম্মদের ঘরানাতে নাযিল করেছেন। এবং এমন ভাবে আলে মুহাম্মদকে কোরআনের সঙ্গে কানেক্টেড করে দিয়েছেন
এমন ভাবে আহলে বায়তকে কোরআনের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছেন যে কখনো কোরআন ও আলে রাসূল এরা আলাদা হতে পারবেন না। বেশ, এটা আমার কথা নয়, যা যা বলছি আইদার কোরআন শরীফের কথা অথবা হাদিস শরীফের কথা, হয় রাসূল পাকের হাদিস না হলে রব্বুল আলামিনের কোরআন। আর রব্বুল আলামিনের কোরআন ও জিবরাইল আমাদের বাড়িতে এসে দিয়ে যাননি, উনি রাসূলুল্লাহকে দিয়েছেন। অর্থাৎ যেটা রাসূলুল্লাহ বললেন এটা কোরআন তো কোরআন হয়ে গেল, যেটা রাসূলুল্লাহ বললেন এটা হাদিস তো হাদিস হয়ে গেল। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। তো হুজুর মাওলানা কায়নাত যেটা ফরমালেন যে আমার যখন রব্বুল আলামিনের সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছা হয় আমি নামাজ আদা করি, আর আমার যখন ইচ্ছা হয় যে রব্বুল আলামিন আমার সঙ্গে কথা বলুন তখন আমি কোরআন তেলাওয়াত করি। তো যে ঘরানাতে আল্লাহ কোরআন পাঠিয়েছেন, এবং শুধু তাই নয়, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনি ফরমাচ্ছেন যে ইন্নী তারিকুন ফিকুমুস সালাত ওয়া আওয়ালুহুমা ওয়া কিতাবুল্লাহি ওয়া ইতরাতিহি ওয়া আহলে বাইতিহি, যে আমি পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে যাওয়ার আগে তোমাদের মধ্যে দুটো ওয়াজনি জিনিস দিয়ে গেলাম, একটা হলো আল্লাহর কোরআন আর একটা আমার আহলে বাইত। বলুন সুবহানাল্লাহ। এই দুটোকে তোমরা মজবুতির সঙ্গে ধরো, তোমরা কিয়ামত পর্যন্ত কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। সুবহানাল্লাহ। তোমরা কিয়ামত পর্যন্ত কখনো গুমরাহির পথে থাকবে না, তোমরা সব সময় সিরাতে মুস্তাকিমে থাকবে। বলুন সুবহানাল্লাহ। অর্থাৎ এক হাতে আমাদের থাকবে আহলে বাইতের দামান, এক হাতে থাকবে কোরআনের দামান, এক হাতে থাকবে আলিয়ে মুর্তজার দামান, এক হাতে থাকবে কোরআনের দামান, এক হাতে থাকবে আলে রাসূলের দামান, এক হাতে থাকবে কোরআনের দামান, এক হাতে থাকবে গৌসে আজমের দামান, এক হাতে থাকবে কোরআনের দামান। বলা হচ্ছে যে পুল সিরাতের ব্রিজ, বলে না পুল সিরাতের পুল, তলোয়ারের থেকে বেশি ভার, বলা হচ্ছে চুলের থেকে বেশি সরু। অনেকে তো এরকমও বলেন যে যত বড় গরু কুরবানি হবে, যত বড় জানোয়ার কুরবানি হবে, সেই জানোয়ার আপনাকে পিঠে করে পুলসরাতের পুল পার করে দেবে। অনেকে কথা বলে থাকে। তো আমি তো মাঝে মাঝে ভাবি যে দু পা দিয়ে মানুষ হাঁটতে পারবে না পুলসরাতের পুলে, এই চার পার জানোয়ার আবার কি করে পার হয়ে যাবে? আমাদেরকে কোরবানি অবশ্যই দেওয়া দরকার। হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামের কোরবানিকে ইয়াদ করে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। আমাদেরকে স্যাক্রিফাইস করা দরকার, ওনাদের স্যাক্রিফাইসকে ইয়াদ করে। আমাদেরকে বলিদান দেওয়া দরকার, আমাদেরকে অবশ্যই কোরবানি করা দরকার। বিভিন্ন রকম পশু হযরতে ইসমাঈল আলাইহিস সালামের কোরবানিকে ইয়াদ করে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। এবং এই ফরিয়াদ করা দরকার যে রব্বুল আলামিন যেন আমার এই কোরবানিকে কবুল ফরমান। কিন্তু কোরবানি হযরতে ইসমাঈলকে দিতে নিয়ে গিয়েছিলেন হযরত ইব্রাহিম, অর্থাৎ বাবা সন্তানকে কোরবানি দিতে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমরা একটা পশুকে কোরবানি দিতে নিয়ে যাচ্ছি, এটা একটা আলাদা বিষয়। উম্মতে রাসূলের জন্য এটা অনেক সহজ করে দেওয়া হয়েছে। আমাদের জন্য যদি এই হুকুম হতো যে औलादকে নিয়ে গিয়ে কোরবানি করো, কতজন পারতো না। যার জন্য তো কোরআনে মাজিদে পরবর্তী আয়াত নাযিল হলো ওয়াফাদাইনাহুম বিযিবহিন আযীম ওয়া তারাকনা আলাইহি ফিল আখিরিন। আল্লাহ বললেন এই কুরবানির পরিবর্তে আরো এক বৃহত্তম মহান কুরবানি আমি তোমাদের পরবর্তী বংশধরের প্রতি নাযিল করলাম। বলেন সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। তো ওটা একটা আলাদা বিষয়, ওটা একটা আলাদা পাঠ, আমি সেই বিষয়ে আসছি না, ওটা একটা আলাদা সাবজেক্ট। যখন মুহররম শরীফের ওয়াকিয়া বয়ান হবে সেটা একটা আলাদা বিষয়ে চলে যাবে। তো যে বিষয়ে আমি বলছিলাম যে নামাজ অত্যন্ত পবিত্র ইবাদত। রব্বুল আলামিন যেন আমাদের নামাজ পড়ার তৌফিক দান করেন। বলুন আমিন। আমিন। আমরা কেন নামাজ আদা করি? রাসূলুল্লাহ আমাদেরকে নামাজ আদা করে দেখিয়ে দিয়েছেন। বলুন সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। আমরা কেন রোজা রাখি? রাসূলুল্লাহ নিজে রোজা রেখে দেখিয়ে দিয়েছেন। আমরা কেন হজ করি? রাসূলুল্লাহ হজ করে দেখিয়ে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। আমরা যাকাত দিই, রাসূলুল্লাহ যাকাত দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। আমরা ইবাদত করি, রাসূলুল্লাহ ইবাদত করে দেখিয়ে দিয়েছেন। আমরা কোরআন তেলাওয়াত করি, রাসূলুল্লাহ তেলাওয়াতে কোরআন করে আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন। ঠিক তো? তাহলে রাসূলুল্লাহ যেগুলো দেখিয়ে দিয়েছেন সেগুলো আমাদের জন্য মানা ইবাদত। রাসূলুল্লাহ হযরতে আদমকে তো দেখিয়ে দেননি। আদম তো রাসূলুল্লাহর অনেক আগে এসেছেন জাহিরিতে, জাগতিকভাবে। রাসূলুল্লাহ হযরতে মূসাকেও দেখিয়ে দেননি।
রাসূলুল্লাহ হযরত ইয়াহিয়াকেও দেখিয়ে দেননি, রাসূলুল্লাহ হযরত ইউনূসকেও দেখিয়ে দেননি, রাসূলুল্লাহ হযরত ইব্রাহিমকেও দেখিয়ে দেননি, রাসূলুল্লাহ হযরত ইসমাঈলকেও দেখিয়ে দেননি, হযরত আদম থেকে ঈসা পর্যন্ত কোনো আম্বিয়াকে রাসূলুল্লাহ দেখিয়ে দেননি। 1,23,999 জন আম্বিয়া এসেছেন রাসূলুল্লাহর আগে, রাসূলুল্লাহকে নিয়ে তো 1,24,000, তো 1,23,999 জন আম্বিয়াকে রাসূলুল্লাহ দেখিয়ে দেননি। আমরা ওনাদেরকেও মানি, কারণ রাসূলুল্লাহ বলেছেন ওনাদের আবির্ভাব হয়েছিল, আমরা মানি ওনাদের আবির্ভাব হয়েছিল। বেশ কোরআনে মাজিদে 1,23,999টা আম্বিয়ার নাম নেই, এতগুলো আম্বিয়ার নাম নেই, কয়েকজন আম্বিয়ার জিকির আছে কোরআনে মাজিদে। অথচ আমরা সব আম্বিয়ার প্রতি ঈমান আনি, কারণ ইনাদের আবির্ভাব হয়েছিল রাসূল খোদা জবানে মুবারক থেকে বলেছেন। বলুন সুবহানাল্লাহ। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ নামাজ আদা করে দেখিয়েছেন, রোজা আদা করে দেখিয়েছেন, হজ আদা করে দেখিয়েছেন, যাকাত দিয়ে দেখিয়েছেন, কোরআন তেলাওয়াত করে দেখিয়েছেন, এগুলো প্র্যাকটিক্যালি করে দেখিয়েছেন। আমরা মেনে নিই এগুলো আমাদের জন্য মানা সওয়াব, এটা আমাদের জন্য করা ইবাদত, এটা আমাদের জন্য করা অনেক মস্ত বড় শ্রেষ্ঠতম কাজ। কিন্তু যেগুলোকে রাসূলুল্লাহ পালন করে দেখাননি, হাতে ধরে আদমকে দেখাননি, আমরা তবুও আদমকে মানি। হাতে ধরে মুসাকে দেখাননি, আমরা তবুও মুসাকে মানি। হাতে ধরে ঈসাকে দেখাননি, আমরা তবুও মানি। কেন? রাসূলুল্লাহ জবানে মুবারক থেকে বলেছেন ইনাদের আবির্ভাব হয়েছিল, মানে এই বিশ্বাস রাখতে হবে ইনাদের আবির্ভাব হয়েছিল। বলুন সুবহানাল্লাহ। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ জিনাদেরকে জবান থেকে দেখিয়ে বলে দিয়েছেন ওনাদেরকেও মানা হলো ইবাদত, জিনাদেরকে হাতে দেখিয়েছেন ওনাদেরকেও মানা হলো ইবাদত। অর্থাৎ যদি উনি জবান থেকে বলে দেন সেটাও মানা ইবাদত, যেটাকে হাতে করে দেখিয়ে দেন সেটাও মানা ইবাদত। আর যদি এমন কোনো ঘটনা ঘটে যেটাকে হাতেও দেখিয়ে দিয়েছেন, যেটাকে জবানেও বলে দিয়েছেন, তখন বুঝবেন যে সাওয়ালাত সাহাবার মজমাতে ময়দানে গদিরে হজ্জাতুল বিদা থেকে ফেরার সময় রাসূল খোদা আলী মুর্তজাকে ডাকলেন, ডেকে নিয়ে একটা মিম্বার তৈরি করলেন ময়দানে গদিরে। উনি জবানে মুবারক থেকে ঘোষণা করলেন যে শোনো, মান কুনতু মাওলা, আমি যার যার মাওলা। আলী মুর্তজার হাত ধরে দেখালেন, ফাহাজা আলীউল মাওলা, এ আলী সেই ব্যক্তির মাওলা। নারে হায়দারি, নারে হায়দারি, নারে বিলায়াত, ইয়া আলী, ইয়া আলী। সুবহানাল্লাহ। রাসূল খোদা জবানে মুবারক থেকে যেটা বলে দেন সেটাও আমাদের জন্য মানা হলো ইবাদত, আর যেটা হাতে করে দেখিয়ে দেন সেটাকেও মানা হলো ইবাদত। হলো সুবহানাল্লাহ। আর যিনাকে হাতে ধরে দেখিয়েছেন ওনার জিকিরকে রাসূল খোদা ইবাদত করার দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। রাসূল পাক বলছেন যে আল নজরু ইলা ওয়াজহি আলী ইবাদত, যে আলী মুর্তজাকে দেখা হলো ইবাদত, জিকির আলী ইবাদত, ওনার জিকির করা হলো ইবাদত, হুব্বু আলী ইবাদত, ওনার জিকির অন্তরে রাখাটা হলো ইবাদত। সুবহানাল্লাহ। আরেকটা বিষয় বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। এক ব্যক্তি আমাকে বলছে যে সবই বুঝলাম, সবই শুনলাম। বহুদিন আগে এক ব্যক্তির প্রশ্ন যে নামাজের মধ্যে আলী ও মুর্তজার জিকির না হলে নামাজ কবুল হবে না, এই ফর্মুলাটা ঠিক বুঝলাম না। আমি বললাম, ভাই কোরআনে মাজিদে আল্লাহ বলছেন না যে খাতামাল্লাহু আলা কুলুবিহিম ওয়া আলা সামিহিম ওয়া আলা আবসারিহিম গিশাওয়াতুন ওয়া লাহুম আযাবুন আযীম, যে এক ক্যাটাগরি মানুষের কানে, চোখে, অন্তরে আমি একটা স্ট্যাম্প মেরে দিয়েছি, আমি একটা মুগুর মেরে দিয়েছি, যে ভালো জিনিস শুনতে পাবে না, ভালো জিনিস দেখতে পাবে না, ভালো হৃদয়ের দ্বারাই অনুভব করতে পারবে না, ভালো জিনিস সে কখনো চোখে দেখতে পাবে না, ভালো জিনিস শুনতে পাবে না। জানি না, হয়তো আপনার জন্যই আয়াত আছে, তো সে আমার প্রতি একটু রাগান্বিত হলো, রেগে গেল। আমি বললাম, ভাই রব্বুল আলামিনের যখন আয়াত আছে তো ওই ক্যাটাগরির মানুষও তো আছে, কেউ না কেউ তো হবে, আপনি হতেও পারেন নাও হতে পারেন। তো আপনার প্রশ্ন কি? তার বক্তব্য আলী মুর্তজার জিকির ছাড়া নামাজে দাখিল হওয়া যায় না, এটা আমি মানতে পারলাম না। আমি বললাম, ভাই আলী মুর্তজার জিকির ছাড়া আমি আপনাকে প্রমাণ করতে পারি নামাজে দাখিল তো দূরের কথা, আলী মুর্তজার জিকির ছাড়া আপনি মসজিদেও দাখিল হতে পারেন না। সুবহানাল্লাহ। তারও চিন্তায় পড়ে গেল, এটা কি করে হয়? আমি বললাম, মসজিদে দাখিল হওয়ার দোয়া কি? মসজিদে দাখিল হওয়ার দোয়া কি?
আল্লাহুম্মা আফতাহলি আবওয়াব রাহমাতিকা, যার বাংলা মানে কি, হে রব্বুল আলামিন আপনি আপনার রহমতের দরওয়াজা খুলে দিন। আল্লাহুম্মা আফতাহলি আবওয়াব রাহমাতিকা, হে রব্বুল আলামিন আপনি আপনার রহমতের দরওয়াজা খুলে দিন। মসজিদে দাখিল হবার দোয়া। তো আল্লাহর রহমত কি? কোরআন বলছে ওয়া আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন, আল্লাহর রহমত হলেন মুহাম্মদ মুস্তাফা, বলুন সুবহানাল্লাহ। অর্থাৎ তাহলে দিনে 5 বার, 5 টাইমস ইন এ ডে, 5 বার আমরা আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করছি, হে রব্বুল আলামিন আপনি মুহাম্মদ মুস্তাফার দরওয়াজা আমাদের জন্য খুলে দিন। দিনে 5 বার মসজিদে যাওয়ার সময় আমরা বলছি আল্লাহুম্মা আফতাহলি আবওয়াব রাহমাতিকা, হে রব্বুল আলামিন আপনি মুহাম্মদ মুস্তাফার দরওয়াজা আমাদের জন্য খুলে দিন। আর মুহাম্মদ মুস্তাফার দরওয়াজা কাকে বলে? মুহাম্মদ মুস্তাফা বলছেন আনা মদিনাতুল ইলম ওয়া আলিয়ুল বাবুহা, রাসূলুল্লাহ বলছেন আমি মদিনার জ্ঞানের শহর, আলী ওই শহরের দরওয়াজা, বলেন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। বেশক অর্থাৎ নামাজে দাখিল তো অনেক দূরের কথা, আমি মসজিদে দাখিল হতে পারবেন না আপনি যদি আপনার মধ্যে আহলে বাইতের মোহব্বত না থাকে, বলুন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। যার জন্যই তো কবি বলছেন, এটা খুব মারিফতের কথা, যে দিलों में उल्फते हैदर नहीं तो कुछ भी नहीं, दिलों में उल्फते हैदर नहीं तो कुछ भी नहीं, विलाए आले पैगंबर नहीं तो कुछ भी नहीं, और 1000 हज करो सजदे करो या कुछ भी करो, अली का नाम जुबान पर नहीं तो कुछ भी नहीं, बेशक अली का नाम जुबान पर नहीं तो कुछ भी नहीं। হাজিরিনে মজলিস, আমাদের কাজ দুনিয়ার মানুষকে সন্তুষ্ট নয়, মাওলাকে সন্তুষ্ট করা, বলেন সুবহানাল্লাহ। সুতরাং সত্য কথা বলা, সঠিক জিনিস মানুষের কাছে তুলে ধরা, এটা সিলসিলায়ে কাদেরিয়া এবং সিলসিলায়ে হুসাইনিয়া আইডিওলজি, আমাদের চিন্তা ভাবনা, সেটা আমরা মানুষের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করি। বক্তব্য দীর্ঘক্ষণ নয়, এখন জনাব মাসুদুর রহমান সাহেব মধু মিয়া বক্তব্য রাখবেন। এনার নামও মধু, আর বক্তব্য মধুর কণ্ঠে উনি বলেন, আপনারা মনোযোগ সহকারে শুনবেন। আমরা যারা এই পবিত্র উরসে মোবারকে এসে উপস্থিত হয়েছি, এই আঞ্জুমানে কাদেরিয়া হুসাইনিয়ার পীর ভাইরা, জিয়াদা গ্রামের বিশেষ করে যুবক ছেলেরা অত্যন্ত মোহাব্বতের সঙ্গে, আন্তরিকতার সঙ্গে উরসে পাকের আয়োজন করেছেন। আমাদের এই ফরিয়াদ যে রব্বুল আলামিন যেন উরসে মুবারককে কবুল ফরমান, বলুন আমিন। আমাদের হাজিরকে যেন কবুল ফরমান, বলুন আমিন। আমরা যেন কোরআন ও সহিহ হাদিস অনুযায়ী চলতে পারি, বলুন আমিন। আমরা যেন রাসূল ও আলে রাসূলের দেখানো পথ অনুযায়ী চলতে পারি, বলুন আমিন। আমরা যেন নামাজ আদা করতে পারি, রোজা আদা করতে পারি, যাদের ক্ষমতা আছে হজ ও যাকাত প্রদান করতে পারে, হজ পালন করতে পারে, তারা যেন যাকাত প্রদান করতে পারে, যারা সাহেবে হেসিয়ত রয়েছে, এই ফরিয়াদ আমাদেরকে সর্বদা করা দরকার, বলুন আমিন। তবে সবটাই যেন নবী ও আলে নবীর মোহব্বত অন্তরে নিয়ে হয়, বলুন সুবহানাল্লাহ। কারণ বেহুব্বে আহলে বাইত ইবাদত হারাম হ্যায়, আহলে বাইতের মোহব্বত ছাড়া আল্লাহ ইবাদতকে হারাম করে দিয়েছেন, আর আহলে বাইতের মোহব্বত নিয়ে যদি ইবাদত হয় সেই ইবাদতকে আল্লাহ হালাল করে দিয়েছেন, বলুন সুবহানাল্লাহ। আমরা যারা এখানে উপস্থিত হয়েছি সকলে মিলে আজকের এই অনুষ্ঠানের কবুলিয়তের জন্য, আমাদের সকলের হাজিরির কবুলিয়তের জন্য दोनों हाथ बुलंद करके पूरी कलेजे के ताकत के साथ नारे तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा हुसैन, नारा अब्बास, नारा गौस, नारा हैदरी, 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 हैदरी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।